कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिनि कलुकल्मषनाशाय जह्नवपतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्री सीतापतये नमो। लादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोऽस्तुते। श्रीवासपण्डितमनौमि गौराङ्गप्रियपार्षदं यस्य कृपालविनापि गौराङ्गे जयते रति। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बडहापीडाभिरामं मृगमुदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरिण्यास्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दवनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेषं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हा कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वन्दे वृन्दवनगुरुं कृष्णं कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिङ्गितविग्रहं। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्तवत्यै नमो नमः। ओयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवं बोध। कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जयतां सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोज श्रीराधा कृष्णगोपाल। जयरूक्षणतान भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন,
যাহা হইতে বিঘ্ননাশভীষ্টপুরন বন্ধ্যাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकं खादमृतद्रवसंयुतं पिबत भगवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुक यं प्रप्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि। अखिल ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन गोपिका प्राणवल्लभ श्री गोविंदेर करुणा विगलित मूर्ति श्री जगन्नाथ देवेर रथयात्रा उपलक्षे आयोजित कल्पतरु रास मंदिर कर्तृक आयोजित श्रीमद् भागवतीय कथार द्वितीय दिवसे आमरा सकलेई भगवानेर अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा श्रवणे समागत हয়েছি। गतकाल आमरा श्रवण करছিলাম যে ভগবানকে পেতে গেলে ভক্তির প্রয়োজন, ভক্তি ব্যতীত ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে জড়জগতের বস্তু আমরা বিভিন্ন বস্তু অর্পণ করি বটে, যার যেমন সামর্থ্য আছে আমরা
সেই উপচারে ভগবানকে পূজা করি বটে, কিন্তু সেই সব বস্তুর সাথে যদি ভক্তি না থাকে, অন্তরের মধ্যে ভক্তি না থাকে, তাহলে আপনি যতই দামি বস্তু ভগবানকে অর্পণ করুন না কেন, তাতে ভগবান কখনো প্রীত হন না। ভগবান বাহ্যিক বস্তু দেখেন না, ভগবান দেখেন অন্তরের ভক্তিটা। শাস্ত্রে বলছেন, তুলসী দলমাত্রেণ জলস্থ চুলুকেন বা বিপ্রাণিতে সমাত্মেভ্যম ভক্তেভ্য ভক্তবৎসল্য। কেউ যদি ভক্তির সাথে আমাকে এক গণ্ডূষ জল আর একটি তুলসী পত্র অর্পণ করে, বেশি কিছু নয়, এক গণ্ডূষ জল আর একটি তুলসী পত্র ভক্তির সহিত অর্পণ করে, তাহলে আমি সেই ভক্তের নিকট নিজেকে বিক্রয় করে দিই। আমি সেই ভক্তের নিকট নিজের আত্মবিক্রয় করে কি করে সেই ভক্তের ঋণ শোধ করা যায়, অর্থাৎ সেই ভক্তের নিকট আমি এতটাই ঋণী হয়ে যাই। অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝাচ্ছেন যে আমরা ভগবানকে যাই দিই না কেন, অন্তরে ভক্তিটা থাকা চাই, প্রীতির সাথে, ভক্তির সাথে। প্রীতিদত্ত বস্তুই ভগবান গ্রহণ করেন। যেমন আমরা মহাভারতে দেখতে পাই, কৃষ্ণ যখন বিদুরের গৃহে গিয়েছিলেন, বিদুর পত্নী ভগবানকে পেয়ে এতটাই আনন্দিত হয়ে গিয়েছিল, ঘরের মধ্যে ছিল কলা, কৃষ্ণকে কলা খাওয়াবেন। বিদুর পত্নী কি করছেন, কলার খোসা ছাড়িয়ে কৃষ্ণকে দিচ্ছেন, কিন্তু এতটাই আবিষ্ট হয়ে গেছে, ভগবানকে পেয়েছে, খুশিতে এতটাই কি করছে বুঝতে পারছে না। দেয়ার কথা ছিল খোসাটা ফেলে কলাটা কৃষ্ণকে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এতটাই ওই খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে, কলাটা ফেলে দিচ্ছেন কিন্তু খোসাটা কৃষ্ণের মুখে তুলে দিচ্ছেন। কৃষ্ণ কিন্তু কিছু বলছেন না, ওই খোসাটাই খেয়ে চলেছেন। বিদুর পত্নীর সেদিকে লক্ষ্য নেই। হঠাৎ করে বিদুর এসেছে, এসে বলছে, তার পত্নীকে বলছেন, তুমি করছো কি? যেই ভগবানের, যেই গোবিন্দের মুখে, যেই কৃষ্ণের মুখে ভক্তরা ওই কত কত সুস্বাদু মিষ্টান্ন দ্রব্য ভগবানের মুখে তুলে দেয়, আর তুমি কিনা সেই কৃষ্ণকে কলার খোসা খাওয়াচ্ছ, কলাটা ফেলে দিয়ে। বিদুর পত্নী হঠাৎ করে লক্ষ্য করলেন, আরে তাই তো, আমি তো কলা না দিয়ে কলার খোসাটা কৃষ্ণকে দিচ্ছি। কৃষ্ণও তো কিছু কিছু বলছে না যে আমাকে তুমি ওই কলা না দিয়ে কলার খোসা কেন দিচ্ছ। কৃষ্ণ তখন বিদুরকে বলছে, বিদুর, এই যে ভক্তের সঙ্গে আমি এতক্ষণ কত ভাবের আস্বাদন করছিলাম, আমি কি আসলে কোনো বস্তু গ্রহণ করি? আমি তো ভক্তের প্রীতিদত্ত যাই দিক সেটাই গ্রহণ করি। এই যে তোমার পত্নী প্রীতির সহিত আমাকে ভোজন করাচ্ছিল, আমি তো শুধু প্রীতিটাই গ্রহণ করি। এই তুমি ব্যাঘাত ঘটালে। ভগবান ওই প্রীতিটাই গ্রহণ করেন। তা ভগবানকে পেতে গেলে এই ভক্তির প্রয়োজন। হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি থাকলেই তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। আর ভক্তি লাভ করার উপায়টা কি? ভগবানের কথা শ্রবণ। আমরা যে ভগবানের কথা শ্রবণ করি বিভিন্ন উৎসব আদি, অনুষ্ঠান আদি উপলক্ষে, তার কারণ কি? ভগবানের কথা শুনতে শুনতে যেন আমাদের ভক্তি জাগ্রত হয়। আর এই ভগবানের কথা বর্ণিত করেছেন কে? শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলছেন, কলিযুগে ভগবৎ স্বরূপ এই ভাগবত শাস্ত্র পাঠ এবং শ্রবণে জীবের তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। কেউ যদি এই
ভগবানের কথারূপী এই ভাগবত শ্রবণ করে, তাহলে তার মোক্ষ লাভ হয়। একদা ব্রহ্মার 4 পুত্র, সনক, সনন্দন, সনত কুমার, সনাতন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল দেবর্ষি নারদের। ব্রহ্মার 4 পুত্র সনকাদি ঋষি, তারা দেবর্ষি নারদকে দেখে জিজ্ঞাসা করছেন, দেবর্ষি নারদ, আপনাকে কেমন যেন একটু ব্যাকুল দেখাচ্ছে। দেবর্ষি নারদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে দেবর্ষি নারদ কোনো কিছু চিন্তা করছেন। কেউ যদি বেশি দুশ্চিন্তা করে তাহলে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কেমন একটা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছে। তো দেবর্ষি নারদও এতটা চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করছেন। তো ব্রহ্মার পুত্ররা জিজ্ঞাসা করছেন, হে দেবর্ষিপাদ, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ব্যাকুল, কোনো কিছু চিন্তা করছেন। এত দ্রুত গতিতে কোথা থেকে আসছেন আবার কোথায় চলে যাচ্ছেন, আপনাকে এমন মনে হচ্ছে কেন? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ওই ঋত সর্বস্ব। কিরকম মনে হচ্ছে দেবর্ষি নারদকে? ধরুন আপনি শহরে যাচ্ছেন গাড়িতে করে, এইবার যেই কাপ্তাই রাস্তার মাথায় গেলেন, ওইখান থেকে বাসে ওঠার পর আপনি ওই অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়েছেন। আছে না ওই যে নাকের মধ্যে শুকিয়ে দিয়ে সবকিছু নিয়ে চলে যায়, তা সেই রকম কেউ পেয়ে আপনাকে নাকের মধ্যে কিছু শুকিয়ে দিয়ে, আর আপনি যখন অবশ হয়ে গেলেন আপনার থেকে সবকিছু নিয়ে চলে গেছে। এবার কিছুক্ষণ পর যখন আপনার জ্ঞান ফিরল, আপনি আর কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না, কি হলো, কি ব্যাপার, কানের মধ্যে এত স্বর্ণের দুল ছিল নাই, গলায় স্বর্ণের চেন ছিল নাই, টাকার ব্যাগ ছিল নাই, সবকিছু কোথায় যেন চলে গেছে। কি হয়েছে আর বুঝতে পারছেন না, সবকিছু হারিয়ে আপনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না, খালি একবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। এই যে অবস্থা, এটাকে বলে ঋত সর্বস্ব, মানে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। তা দেবর্ষি নারদের ওই অবস্থা। দেবর্ষি নারদকে দেখে মনে হচ্ছে দেবর্ষি নারদ সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। কি হারিয়ে? চেহারার এই অবস্থা। তা ব্রহ্মার পুত্ররা জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনাকে দেখে এমন মনে হচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে আপনি ওই ঋত সর্বস্ব। তখন দেবর্ষি নারদ বলছেন ব্রহ্মার পুত্রদেরকে, আমি এইখানে এসেছিলাম পৃথিবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক মনে করে। আমি এইখানে এসেছি, এখানে এসে আমি বিভিন্ন দিক পর্যটন করেছি। যত যত তীর্থস্থান আছে, পুষ্কর, প্রয়াগ, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, সব জায়গা তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন। কেন ঘুরেছেন? কিসের জন্য? আমরা গতকাল বলছিলাম না আমরা সবাই কি চাই? মনে আছে গতকাল কি চাই? আমরা শান্তি চাই। তো দেবর্ষি নারদও সব জায়গায় ঘুরেছে, বলছে আমি এত জায়গায় ঘুরলাম, কোথাও মনের মধ্যে শান্তি পেলাম না। অনেক তীর্থক্ষেত্রে ঘুরেছি, শান্তি পাইনি, মনের শান্তি কোথাও পেলাম না। কেন শান্তি পেলেন না? দেবর্ষি নারদ এই কথা বলছেন, তার কারণটা কি? দেবর্ষি নারদ বলছে এখন কলিযুগ, অধর্মের সহায়ক এই কলিযুগ পৃথিবীটাকে ক্লিষ্ট করে রেখেছে। এইখানে না সত্য আছে, না তপস্যা আছে, না শৌচ আছে, না কারো মনে দয়া আছে,
যত যত মহৎ গুণ রয়েছে, বলছে কারো মনের মধ্যে কোনো গুণ দেখতে পাচ্ছি না। হতভাগ্য জীব, কলির হতভাগ্য জীব শুধু কি চিন্তা করছে? চিন্তা করছে কেবল কিভাবে নিজের উদর পূর্তি করা যায়। নিজের পেট কি করে ভরানো যায়, শুধু এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। এই নিজের উদর পূর্তি করতে গিয়ে তারা অসত্য কথা বলছে, মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। অর্থাৎ এমন কোন হীনকর্ম নাই কলির জীব করছে না। কিসের জন্যে? শুধুমাত্র ওই নিজের উদর পূর্তির জন্যে। তার মধ্যে আবার কলির জীবের আরেকটা বিশেষ দোষ, অলসতা, অলস। এরপর মন্দা সুমন্দ মতয় মন্দ ভাগ্য হ্যাপুদ্রতঃ পাখণ্ডা নিরতঃ সন্ত বিরক্তা সপরিগ্রহ। কলিজীবের মানুষের বুদ্ধিটা মন্দ, বুদ্ধিটা ভালো নয়, যত অসৎ বুদ্ধি। ভালো বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে, বা থাকলেও খুব কম, অসৎ বুদ্ধিটাই বেশি। তার মধ্যে ভাগ্যও মন্দ, ভাগ্যটাও ভালো নয়। আর নানা রকমের উপদ্রব তো আছে এই প্রতিনিয়ত, উপদ্রব কিন্তু কম নাই। আমরা কদিন ভালো থাকি, এই এক এক সময় এক এক উপদ্রব। এই কলির জীব উপদ্রবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারপর যাদেরকে সাধু সন্ত বলা হয়, দেখা যাচ্ছে নামে সাধু কিন্তু আচরণ সাধুর মতো না। আপনি দেখবেন সাধুর কিন্তু অভাব নাই, কিন্তু সব ওই পোশাকধারী সাধু, সাধুর পোশাক পরেছে বটে, কিন্তু সাধুর আচরণ আছে এমন সাধু কম আছে। আচরণ সাধুর মতো। সাধু কাকে বলে? যার মধ্যে সদ্গুণ আছে তিনিই সাধু। শুধুমাত্র বেশভূষা পরলে, ওই পোশাক আশাক পরলে, গেরুয়া কাপড় পরলে, মাথায় ওই বড় বড় জটা থাকলে তাদেরকে সাধু বলে না। অর্থাৎ এই পোশাক পরলে সাধু, এইরকম কোথাও বলা নেই। সাধু বলা হয় কাকে? যার মধ্যে সৎ গুণ আছে তিনি হচ্ছে সাধু। তা বলছে কলিযুগে ওই সাধু যাদের বলা হয়, দেখা যায় তাদের মধ্যে সাধুর আচরণ নেই, পাষণ্ড আচার, পাষণ্ডের মতো আচার। দেখতে মনে হয় বৈরাগী। এগুলো কলিযুগের এই আমাদের দুর্দশার কথা বলছে। বৈরাগী মানে যিনি সংসারের প্রতি বিরক্ত, সংসারের ভোগ বাসনা থেকে বিরক্ত, যিনি সংসারের ভোগ বাসনা ত্যাগ করেছেন তাকেই তো বৈরাগী বলে। বলছে কলিযুগের এমন অবস্থা, নামে বৈরাগী কিন্তু সাথে স্ত্রী লোক আছে। বলছে এই হচ্ছে কলির দুর্দশা। তারপর তরুণী প্রভূতাঙ্গে হে শ্যালক বুদ্ধিদায়ক কন্যা বিক্রিয়ন লোভাত দম্পতি নাম চকলকনম। বলছে কলিযুগে গৃহের মধ্যে প্রভুত্ব করবে কে? বলছি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের কথাই পুরুষ উঠবে, পুরুষ বসবে। আর দেখবেন ঘরের মধ্যে ঘরের লোকের কথা গুরুত্ব পাবে না, ভাইয়ের থেকে শালা বড় হবে। বলছে শ্যালকা বুদ্ধিদায়কা, বলবে শালার বুদ্ধিতে চলবে। তা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নিত্য কলহ,
আর মহাত্মাদের যেই আশ্রম তীর্থ পবিত্র স্থানগুলি রয়েছে, বলছে কলিযুগে দেখা যাচ্ছে সব বিধর্মীরা দখল করে রেখেছে। দেবর্ষী নারদ বলছেন যে বর্তমানে যে আমি না কোনো সিদ্ধ পুরুষকে দেখতে পাচ্ছি, না কোনো জ্ঞানী পুরুষকে দেখতে পাচ্ছি, না কোনো সৎকর্ম পরায়ণ মানুষকে দেখছি। এই কলিরূপ দাবানলে সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই সকল দোষ দেখতে দেখতে দেবর্ষী নারদ পৃথিবী পরিভ্রমণ করে উপস্থিত হলেন যমুনার তীরে, বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার পুত্রদেরকে বলছেন, হে মণিগণ শুনুন আপনারা, আমি সেইখানে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। কি ব্যাপার? দেখলাম একজন যুবতী স্ত্রী বিষণ্ণ মনে বসে আছেন, আর তার পাশে দুজন অচেতন বৃদ্ধ পুরুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। ওই স্ত্রীলোকটি সেই পুরুষদের সেবা শুশ্রূষা করছেন জ্ঞান ফেরানোর জন্য। আপনারা এগিয়ে বসুন, তাহলে পেছনে যারা আসবে বুঝতে পারবে। ব্যাসাসনটা একটু ওই উঁচু হলে সবার চেহারাগুলো একটু দেখা যায়, নিচু হওয়াতে সবার মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি না। সবার মুখগুলো দেখতে পারলে আমারও বলতে সুবিধা হয়, আপনাদেরও শুনতে সুবিধা হয়। আপনারা ওই পেছনের ওনারা গলা উঁচিয়ে উঁচিয়ে দেখতে হচ্ছে। অন্তত 1 ফিট 1.5 ফিট উঁচু হলেও হয়। তাই স্ত্রীলোকটি সেই পুরুষদের জ্ঞান ফেরানোর জন্য চেষ্টা করছে আর বসে বসে কাঁদছে। ওই অবস্থায় শত শত নারী তাকে ঘিরে রয়েছে। দেবর্ষী নারদ বলছেন, আমি যখন দূর থেকে এই ঘটনা দেখলাম, আমি কৌতূহলী হয়ে সেইখানে গেলাম। সেই স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে আমি দেখতে লাগলাম কি ব্যাপার। আর আমাকে যেই মাত্র দেখলেন, সেই স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়ালো, আর উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আকুল হয়ে আমাকে বলতে লাগলো যে, হে মহাত্মা, আপনি যদি কৃপা করে এখানে একটু কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন, আমার যে এই দুর্ভাবনা, আমার এই দুর্ভাবনা থেকে যদি আমাকে মুক্ত করতেন। কারণ আপনার দর্শনে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়, পাপ দূর হয়। সাধু দর্শনে, বৈষ্ণব দর্শনে পাপ দূরীভূত হয়। বৈষ্ণব বন্দনাতে বলছেন, গঙ্গার পরশ হলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। আমরা গঙ্গা স্নান করতে যাই কেন? পাপ মুক্ত হবার জন্য। গঙ্গাতে গেলে কখন পাপ মুক্ত হয়? আপনি গঙ্গায় গেলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত গঙ্গা স্পর্শ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ওই কোনো ফল হচ্ছে না। গঙ্গার পরশ পেলেই তবে আপনি পাপ মুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু সাধুর মহিমা, সাধুকে দর্শনেই সাধু পবিত্র করেন, দর্শনে পবিত্র করে এই সাধুর গুণ। দেবর্ষী নারদ তিনি তো পরম বৈষ্ণব, পরম সাধু। দেবর্ষী নারদকে তাই বলছেন, হে দেবর্ষীপাদ, ভোগ সাধক সনন্তিষ্ট মচ্চিন্তামপি নাশয়, দর্শনম তব লোকস্য সর্বথা ঘহরম পরম। হে দেবর্ষী, আপনি কিছুকাল এইখানে একটু দাঁড়ান, কারণ আপনার দর্শনে সব পাপ দূর হয়।
আপনি আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন, আপনার উপদেশ বাক্যে আমার দুঃখের যেন শান্তি হয়। কারণ অল্প ভাগ্যে আপনার মতো সাধুর দর্শন হয় না, বহু ভাগ্যে আপনার দর্শন পাওয়া যায়। দেবর্ষী নারদকে যখন সেই রমণী এই কথা বললেন, দেবর্ষী নারদ জিজ্ঞাসা করছেন, হে দেবী, তুমি কে? আর এই যে দুইজন পুরুষ দেখতে পাচ্ছি, এরা তোমার কে হয়? আর চারপাশে যে এই যে তোমাকে ঘিরে যেই সকল রমণীরা রয়েছেন, এরা কারা? আর তোমাকে দেখে যেই দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে, তোমার এই দুঃখের কথাটা আমাকে একটু বলো, বিস্তারিতভাবে আমার বলো। তখন সেই রমণী বলছেন, অহম ভক্তির ইতি খ্যাতা ইমতে মে তনয় মত। সেই রমণী বললেন, আমার নাম হচ্ছে ভক্তি। আর এই দুইজন পুরুষ হচ্ছে আমার দুই ছেলে, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। ভক্তি বলতে এইখানে রমণীর নাম ভক্তি তাই নয়, নাম ভক্তি বলেছেন ঠিক আছে, এই রমণী হচ্ছে সাক্ষাৎ ভক্তির প্রতিমূর্তি। আমরা ভক্তি মহারানী বা ভক্তি দেবী যাকে বলি, সেই ভক্তি দেবী মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন, বলছে আমি ভক্তি। আর ভক্তির দুইটি পুত্র, এক হচ্ছে জ্ঞান আর এক হচ্ছে বৈরাগ্য। যখনই কারো মধ্যে, কারো হৃদয়ে ভক্তি মহারানীর আবির্ভাব হয়, ভক্তি জাগ্রত হয়, তখন তার অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে জ্ঞান জাগরিত হয়, তার হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং সেই সাথে বৈরাগ্য উদিত হয়, মনের মধ্যে বৈরাগ্য উদিত হয়। তাই ভক্তির দুই পুত্র রূপে বলছেন, এক হচ্ছে জ্ঞান আর এক হচ্ছে বৈরাগ্য। দেবর্ষী নারদ বলছেন, তোমাদের এই অবস্থা কেন? বলছে, কালের গতিতে আমাদের এই এমন অবস্থা। আর এই যে যেই সকল রমণীরা ঘিরে রয়েছেন, বলছে ইনারা সকলে গঙ্গা আদি নদীবৃন্দ, তারা সকলে দেবী মূর্তি পরিগ্রহ করে ওই ভক্তি মহারানী এবং তার দুই পুত্রকে ঘিরে রয়েছে। এই গঙ্গাদি নদীবৃন্দ তারা ভক্তি মহারানী এবং তার পুত্রদের সেবা করে চলেছেন। ভক্তি দেবী বলছেন, এইরূপ দেবীগণের সেবা পেয়েও আমার মনের মধ্যে শান্তি নেই। কেন শান্তি নেই? হে দেবর্ষিপাদ, আপনি ধৈর্য ধরে একটু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমার কথাগুলো শুনে যদি আপনি আমাকে একটু শান্তি প্রদান করতে পারেন। ভক্তি মহারানী বলছেন, আমি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হয়ে কর্ণাটকে বড় হয়েছি, মহারাষ্ট্রের কোথাও কোথাও আমি সম্মানিত হয়েছি, আজ গুজরাটে এসে আমি একেবারে অশক্ত অবস্থা হয়ে পড়েছি। কারণ সেইখানে ঘোর কলিকালের প্রভাবে পাষণ্ডগণের কারণে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। দেখুন আমার ছেলেরা, এই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, তারা অত্যন্ত নিস্তেজ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে। এরপর আমরা এসে পৌঁছালাম বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে এসে আমি আবার পরম যুবতীতে পরিণত হয়েছি।
কিন্তু আমি যুবতী হলে কি হবে? আমার যে এই পুত্র জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, তাদের অবস্থা দেখুন, তারা এখনো অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে। আমি এই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চাই, কিন্তু আমার এই পুত্রদের এই অবস্থা, আমি কি করে অন্যত্র যাব? এদের বৃদ্ধাবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। মাতা তরুণী আর পুত্র যদি বৃদ্ধ হয়, মায়ের মনে তো দুঃখ হওয়ার কথা, যদি মায়ের আগে ছেলেরা বৃদ্ধ হয়ে যায়। বলছে আমার অবস্থা দেখুন, আমি তরুণী কিন্তু আমার পুত্ররা বৃদ্ধ। মা বৃদ্ধ হবে, ছেলেরা তরুণ থাকবে, এটাই তো জগতের নিয়ম। কিন্তু এখন উল্টোটা হয়েছে। তা দেবর্ষিপাদ, আপনি পরম বুদ্ধিমান, আপনি আমাকে এর কারণ একটু বলুন তো। নারদ বললেন, হে দেবী, আমি আমার অন্তর্দৃষ্টিতে তোমার সেই দুঃখের কারণ দেখতে পাচ্ছি। তা ভগবান শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করুক। শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করবে। তা দেবর্ষি নারদ পরক্ষণেই সে দেবীকে বলছেন, দেবী মন দিয়ে শোনো তোমার এই অবস্থার কথা। এই অবস্থার হওয়ার কারণটা কি? ওই যে এখন কলিযুগ চলছে, কলিযুগের প্রভাবে হয়েছে কি, সদাচার লুপ্ত হয়ে গেছে, যোগ মার্গ তপস্যা সব লুপ্ত হয়ে গেছে। এই যুগের জীব কি করছে? শঠতা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে সবাই এক একটা অঘাসুরে পরিণত হয়েছে। আমরা অঘাসুরের কথা শুনেছি কৃষ্ণ লীলাতে। কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে তার সখাদের সঙ্গে গোচারণ করতে মাঠে গিয়েছিলেন, অঘাসুর বিরাট সর্পের রূপ ধরে তার সখাদেরকে সহ কৃষ্ণকে গিলে ফেলতে চেয়েছেন। তো সেই অঘাসুর কে কৃষ্ণ বধ করেছিলেন। এই অঘাসুর মানে কি? অঘ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাপ। যার সমস্ত শরীরটাই পাপে নির্মিত, তাকেই বলে অঘাসুর। তা কলিজীবের লোকেরা পাপ করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, এতটাই পাপিষ্ট, বলতে সবাই এক একটা অঘাসুর। পাপ ছাড়া কোনো পুণ্য নেই, এতই দুষ্কর্ম করে চলেছে। সংসারে যেদিকে তাকানো যায়, যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখা যায় সৎলোক যারা, তারা দুঃখে ম্লান হয়ে গেছে। আর যারা অসৎ লোক, বলছে তাদের উন্নতি যেন দিন দিন বেড়ে চলেছে। তা এই সময় যেই সকল বুদ্ধিমান মানুষ ধৈর্যকে ধারণ করে অবিচলিত হয়ে রয়েছেন, বলছে তারাই হচ্ছে জ্ঞানী এবং তারাই পণ্ডিত। কারণ অসৎ লোক উন্নতি করছে দেখে আমিও উন্নতি করার জন্য অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হব। জ্ঞানী লোক কখনো এই কাজ করবেন না। অসৎ পথ আশ্রয় গ্রহণ করলে উন্নতি করা যাবে, তাই আমিও অসৎ হব। সৎ লোক, জ্ঞানী লোকের, পণ্ডিত লোক কখনো এমনটা করবেন না। কিন্তু এমন লোক তো কম, দুষ্ট লোকটাই তো বেশি। বলছে পৃথিবীর পাপের ভার
আর বহন করতে পারছে না। মঙ্গলজনক কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। হে দেবী, এখন তোমার প্রতি, তোমার পুত্রদের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করে না। লোকে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে না। যার মধ্যে ভক্তি নাই তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান এবং অন্তরে বৈরাগ্য নাই। বিষয়ে অন্ধ জীবের তোমার প্রতি উপেক্ষার কারণে তোমার এই দুরবস্থা। এখন তুমি বৃন্দাবনে এসে পড়েছো। তো বৃন্দাবন তো ভক্তির স্থান, ভক্তির রাজ্য, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেছেন। তা তুমি সকল স্থান ঘুরে বৃন্দাবন এসেছো, যেহেতু ভক্তির স্থানে এসে পড়েছো, তাই তুমি বৃন্দাবনে এসে তরুণী হয়ে গেছো। কারণ এই বৃন্দাবনে ভক্তি সদা সর্বদাই নৃত্য করছে। বৃন্দাবনে সদা সর্বদা ভক্তি বিরাজমান। কিন্তু তোমার এই যে দুই পুত্র, কলিযুগে তাদের কোনো গুণগ্রাহী নেই, যার কারণে তাদের এই দুরবস্থা এখনো দূর হচ্ছে না। ভক্তি মহারানী তখন দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেবর্ষিপাদ, তা কলিযুগের যদি এতই দুর্দশা হবে, তাহলে মহারাজ পরীক্ষিত এই পাপী কলিযুগকে আশ্রয় দিয়েছেন কেন? এই কলিযুগ আসার কারণেই তো সকল কিছুর সার ভাগ লুপ্ত হয়ে গেছে। তা কলিযুগের যদি এমনই দুর্গুণ, কেন কলিযুগকে আশ্রয় দিয়েছে? করুণাময় শ্রীহরি তিনিও বা কেন এই সকল সহ্য করছেন? তখন দেবর্ষি নারদ বলছেন যে মহারাজ পরীক্ষিত কলিযুগকে আশ্রয় দিয়েছেন, তার কারণটা একটু শোনো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দাপর যুগের লীলা সমাপ্ত করে মর্তলোক থেকে চলে যাবেন, ভগবান যখনই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তার লীলা সমাপ্ত হল, লীলা বিশ্রাম হলে তিনি আবার তার নিত্যধামে চলে যান। তেমনি ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন লীলা সমাপনান্তে। তিনিও যেদিন মর্তলোক থেকে তার পরম ধামে চলে গেলেন, সেই দিনই এই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কলিযুগ প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ কলিকালের আরম্ভ। যেদিনই কৃষ্ণ পৃথিবী থেকে চলে গেলেন, সেদিন থেকেই কলিযুগ, দাপর যুগের শেষ, কলিযুগ শুরু। তা সেই সময় রাজা হয়েছিলেন কে? অভিমন্যু পুত্র, উত্তরার গর্ভজাত মহারাজ পরীক্ষিত। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডব বংশে আর কেউ জীবিত ছিল না। একমাত্র শেষ বংশধর ছিল ওই উত্তরার গর্ভে মহারাজ পরীক্ষিত, যাকে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। ভগবান কৃষ্ণ সেই উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছিলেন। তা মহারাজ পরীক্ষিত তিনি একদিন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ে যখন বেরোলেন, তখন পথে এই কলিযুগের সঙ্গে তার, কলি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেই কলির মহারাজ, কলি তার শরণ গ্রহণ করলেন। এখন কলিকে মহারাজ পরীক্ষিত অনেক বিচার বিবেচনা করে আশ্রয় দিলেন। কেন আশ্রয় দিলেন? কারণ কলিযুগের অনেক দোষ থাকলে কলিযুগের একটা বিশেষ গুণ আছে,
বিশেষ গুণটা কি? ইয়ৎ ফলম নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা তৎফলম লভতে সম্যক কলো কেশব কীর্তনা। বলছে যে ফল যোগ সাধনার দ্বারা পাওয়া যায় না, যে ফল তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায় না, সমাধির দ্বারা পাওয়া যায় না, বলছে সেই ফল লাভ করা যায় কেউ যদি উত্তম রূপে কেবলমাত্র শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন। কলিযুগের জীব ধ্যান করা সম্ভব সেই সময় আছে? ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি বসে চোখ বন্ধ করে আসনে বসে ধ্যান করবেন? 5 মিনিট বসার পরেই তো কোমর ব্যথা করে, একটু এদিকে সরতে ইচ্ছা করে, কোমরটা বেঁকে আসে। তারপর মনের মধ্যে একাগ্র ধ্যান করার জন্য একাগ্র চিত্তের প্রয়োজন। ধ্যানে বসবেন, কখনো এর কথা মনে হবে, কখনো ওই কথা মনে হবে। এই যে এখন পাঠে বসে আছেন, হয়তো কেউ কেউ চিন্তা করছেন বাসায় গিয়ে কি করবেন, কোনো কাজ ফেলে আসছেন মনে হয়, সেই কাজটা গিয়ে কখন করবেন। তাই এই রকমের নানা রকমের চিন্তা আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত রয়েছে। আর ওই এক জায়গায় বসে যে ধ্যান করব, সেই ধৈর্য আমাদের নয়। তা যোগ সাধন, তপস্যা, সমাধি এই সকল কলিযুগের জীবের জন্য সকলের জন্য সম্ভব নয়। হ্যাঁ, কেউ কেউ বিশেষ মহাত্মা কারো কারো দ্বারা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সকলের জন্য সম্ভব নয়। তাহলে কলির যুগের জীব সেই ফল কি করে লাভ করবে? বলছে ওই যোগের দ্বারাও, তপস্যার দ্বারাও, সমাধির দ্বারাও যেই ফল লাভ করা যায় না, সে ফল আপনি লাভ করতে পারবেন কিসের দ্বারা? বলছে একমাত্র, কেবলমাত্র আপনি যদি উত্তম রূপে শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন না যে হরের নাম হরের নাম হরের নামইব কেবলম কলো নাস্তেইব 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 গতির অন্যথা। কলিযুগে এই হরিনাম ব্যতীত জীবের আর কোনো গতি নাই। কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। কলিযুগের যুগ ধর্মটাই হচ্ছে নাম সংকীর্তন। তা কেউ যদি ওই কেশব কীর্তনা শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন, বলতে তার সেই ফল লাভ হয়। বলতে এই একটা গুণের কারণে মহারাজ পরীক্ষিত কলিকে স্থান দিয়েছে। কারণ মহারাজ পরীক্ষিত তো সাধু সজ্জন ব্যক্তি, তিনি ভগবানের অতি প্রিয় ভক্ত। কারণ অতি প্রিয় ভক্ত না হলে মাতৃগর্ভে রক্ষা করেছেন, মাতৃগর্ভে দর্শন পেয়েছেন, এটা কিন্তু সহজ বিষয় নয়। মহারাজ পরীক্ষিত ভগবত দর্শন লাভ করেছেন মাতৃগর্ভে। তা তিনি তো ভগবানের ভক্ত। তা ভক্তের স্বভাব কি? কারো মধ্যে অশেষ দোষ আছে, অতি সামান্য পরিমাণে গুণ আছে। ভক্ত কি করবেন? ওই সেই দোষটাকে পরিত্যাগ করে গুণটাকে গ্রহণ করবেন। ভক্ত হবে মৌমাছির মতো। মৌমাছি কি করে? মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে। মৌমাছি যখন মধু আহরণ করতে বেরোয়, মৌমাছি দেখে ফুলে মধু আছে কিনা। ফুলটা কি ময়লার স্তূপের ফুটেছে? সেটা কি কোনো ওই বিষাক্ত ফুল? সেটা কি কোনো রাজার বাগানে ফুটেছে, কিংবা কোনো দরিদ্রের বাগানে ফুটেছে, কিংবা পথের ধারে কোনো গাছে ফুটেছে?
ফুলটা কোথায় ফুটেছে মৌমাছি কিন্তু সেইটা বিচার করে না। মৌমাছি দেখে ফুলে মধু আছে কিনা। যেই ফুলে মধু আছে মৌমাছি সেই ফুল থেকে মধুটা আহরণ করে নিয়ে চলে আসে। এইবার ফুলটা যেখানে থাকবে থাকবে, তাতে মৌমাছির কিছু যায় আসে না। মধুটা আহরণ করে নিয়ে ফুল চলে আসে, এই মৌমাছি চলে আসে। বলতে ভক্ত হবেন ওই মৌমাছির মতো। কি করবেন? বলছে চারিদিকে এত দোষ, বলছে এর এই দোষ, তার এই দোষ। আপনি যদি দোষ খুঁজতে যান, আপনি দোষ ছাড়া জগতে কোনো লোক পাবেন না। যে কারোর মধ্যে দোষ নাই, যে আমি একেবারে নির্দোষ, এরকম কেউ বলতে পারবো না। আমার কোনো দোষ নাই, এই কথাটা কেউ বলতে পারবে না। আমার কি দোষ আছে সেইটা আমি জানি। হয়তো কেউ না দেখতে পারে, কারো চোখে না পড়তে পারে, কিন্তু কার কি দোষ আছে সেইটা একমাত্র নিজে ভালো করে জানে, যে আমার এই দোষটা আছে। কেউ বলুক না বলুক, নিজেরটা নিজে বুঝতে পারে। তা নিজের যেমন দোষ আছে, তেমনি ওই অন্য প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো না কোনো দোষ আছেই। কারণ আপনি যদি দোষ খুঁজতে যান, তাহলে দোষ খুঁজতে খুঁজতে আপনার জীবন চলে যাবে, গুণ আর খুঁজে পাবেন না। তাই লোকের মধ্যে যেমন দোষও আছে, তেমনি গুণও আছে, হতে পারে পরিমাণে কম। তা আমাদের কি করতে হবে? দোষটাকে বাদ দিয়ে যার যেই গুণটা আছে সেই গুণটাকে গ্রহণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে ভক্তের লক্ষণ, ভক্তের স্বভাব। ভক্ত কখনো কারোর দোষ দেখবেন না, ভক্ত শুধুমাত্র গুণটাকেই গ্রহণ করবেন। তা মহারাজ পরীক্ষিত, তিনি তো ভক্ত, তিনি কলিযুগের ওই কলির এত দোষ দেখলেন, কিন্তু এই একটা গুণ, যে কলিযুগে শুধুমাত্র অন্য সাধন দ্বারা যা কিছু লাভ করা যায় না, শুধুমাত্র ভগবানের নাম কীর্তনের দ্বারা সেই ফল লাভ করা যায়। এই একটা গুণের কারণে মহারাজ পরীক্ষিত কলিযুগকে আশ্রয় দিলেন। যাতে কলিযুগে যেই সকল জীব জন্মগ্রহণ করবে তাদের পরম মঙ্গল হয়। আমরা যারা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা করে গেলেন, যাতে আমরা শুধুমাত্র ভগবানের নাম করেই আমাদের জীবনের, আমাদের আত্মার মঙ্গল সাধন করতে পারি। এই কলিযুগের মানুষ এতটাই কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, মানুষের মধ্যে যেই সার ভাগ সেইটা নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন ধানের ভেতরের অংশটা যদি না থাকে, শুধু উপরে তুষ, ভেতরে কিছু নাই, বলছে এই কুকর্মের প্রভাবে ওই অনেকটা বীজহীন তুষের মতো হয়ে গেছে। বিভিন্ন তীর্থস্থানে কুকর্মকারী নাস্তিক নারকী লোকজন বাস করছে, যার কারণে তীর্থের মাহাত্ম্যও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি তীর্থস্থানে যাবেন, যারা কখনো তীর্থে যায়নি, তীর্থ সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা থাকে, যে শুনে তীর্থস্থান অনেক পবিত্র স্থান। কিন্তু দেখা যায় আমরা যখন তীর্থস্থানে যাই, সেখানেও এমন এমন লোকের এমন এমন কার্যকলাপ চোখে পড়ে, মনে হয় তীর্থে থেকে লোক এমন করছে। বলতে এইটা কলির প্রভাব। তীর্থস্থান যেমন হওয়ার দরকার, বলছে কলিযুগের প্রভাবে তীর্থস্থানও আর তেমন থাকবে না, তীর্থস্থানের প্রভাবও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ কি নষ্ট হওয়ার কারণ? বলতে আগে তো তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করতো কেবল সাধুরা, কিন্তু এখন কি তীর্থে শুধু সাধুরা বাস করে? বলছে না, এখন তো তীর্থের মধ্যে ওই যত কুকর্মকারী তারাও গিয়ে তীর্থে আশ্রয় নেয়, যত নাস্তিক লোক নারকী লোক তারাও তীর্থে যায়। এখন ওই যে তারা
তীর্থে গিয়ে বাস করছে। একটা কথা আছে, ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। তা যার মনের মধ্যে পাপের প্রবৃত্তি রয়েছে, সে ওই নোয়াপাড়া থাকলেও পাপ করবে, সে বৃন্দাবন গেলেও পাপ করবে। যার মনের মধ্যে পাপ করার প্রবৃত্তি রয়েছে, যেখানেই থাকুক, মন থেকে পাপের প্রবৃত্তি দূরীভূত না হলে, মন থেকে যদি তার চিত্তটা যদি শুদ্ধ না হয়, আমরা গতকাল বলছিলাম না, আগে চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন আমাদের। যেখানেই থাকুক, তা ওই যে পাপী ব্যক্তিরা গিয়ে, কুকর্মকারী নাস্তিক, তারা গিয়ে তীর্থের মধ্যে থাকছে, তাদের কারণে তীর্থের মাহাত্ম্যগুলো নষ্ট হতে বসেছে। যাদের চিত্ত নিরন্তর কাম, ক্রোধ, অতিশয় লোভ এবং বিষয় তৃষ্ণায় তাপিত, মনের মধ্যে প্রবল ভোগ বাসনা, তারা কি করছে? তীর্থে গিয়ে যেই দেখছে ওই সাধু হলে তো কোনো কিছুর অভাব হয় না, এখন ওই কুকর্মকারী লোক তারা কি করছে? তারাও এইবার তীর্থে গিয়ে তপস্যার ভান করছে, সব সাধু সেজে বসে আছে। অন্তরের মধ্যে ভোগের বাসনা, কিন্তু উপরে দেখাচ্ছে খুব তপস্বী। এই করতে করতে তপস্যার যেই সার ভাগ, সেইটা নষ্ট হয়ে গেছে। মনকে বশীভূত না করে লোভ, দম্ভ এবং পাষণ্ড আচরণের আশ্রয় নেয়, মনকে বশীভূত করতে পারেনি। গীতার মধ্যে ভগবান অর্জুনের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, বলছেন কি যে চঞ্চল হি মনকৃষ্ণ প্রমাথিনে বলবৎ দৃঢ়। অর্জুনকে এত কিছু করতে বলছে কৃষ্ণ। অর্জুন বলছে, কৃষ্ণ এই যে তুমি এই যে বলছো এত কিছু করার জন্য, কিন্তু মন তো চঞ্চল, মন তো চঞ্চল। কতটা চঞ্চল? বলছে বায়ুরিব সুদুষ্করম, বায়ুর থেকে চঞ্চল হচ্ছে এই মন। তা এই চঞ্চল মন যতক্ষণ না পর্যন্ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে, মনকে বশীভূত না করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তো এই সকল হবে না। ধ্যান যোগ, তপযোগ, এগুলো তো হবে না, এতটাই চঞ্চল। তা তখন কৃষ্ণ বলেছিলেন যে তুমি অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা করো, অভ্যাস করো। আজকে হচ্ছে না, কাল হবে, কাল হচ্ছে না, পরশু হবে। অর্জুনকে অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা করতে বললেন। তা এখন অনেকে মনকে বশীভূত না করে লোভ, দম্ভ, পাষণ্ড আচার আশ্রয় নেওয়ায় তাদের যে ধ্যান যোগের ফল, সেইটা শেষ হয়ে গেছে, আর শাস্ত্রের অধ্যয়ন নেই। কজনে করে শাস্ত্র অধ্যয়ন? সব শাস্ত্র পড়তে হবে না, অন্তত আমাদের হাতের কাছে যেই যা পাওয়া যায়, অন্তত একটু গীতা পাঠ, ভাগবত পাঠ, যেই সকল গ্রন্থ আমরা হাতের কাছে পাই, সেগুলো কজন অধ্যয়ন করে? বলছে লোকে শাস্ত্রাদি পাঠ করে না, অধ্যয়ন করে না। এমনকি সম্প্রদায়গত বৈষ্ণবের লক্ষণও কোথাও কোথাও দেখা যায় না। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে এই যুগের প্রভাবে অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। এই কলিযুগের কারণে সবকিছু নষ্ট হতে বসেছে।
দেবর্ষি নারদ বলছেন, হে দেবী, তুমি দুঃখ করো না, এত চিন্তা কেন করছো? তুমি একটা কাজ করো, তোমার এই দুঃখ দূর হবে। তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের ধ্যান করো। তুমি ভগবানের চরণের ধ্যান করলে অচিরেই তোমার এই দুঃখ দূরীভূত হবে। ভক্তি মহারানীকে বলছেন দেবর্ষি নারদ, হে দেবী, কলিযুগে যদি কেউ তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকে, অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয় ধাম প্রাপ্ত হবে। যার হৃদয়ে প্রেম রূপিণী ভক্তি সতত বিরাজ করে, সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণ সেই জীব স্বপ্নেও যমরাজকে দর্শন করেন। অর্থাৎ অন্তরে যদি ভক্তি থাকে, ভক্তির সঙ্গে যদি সংযোগ থাকে, তাহলে তাকে ওই যমরাজ দর্শন দেন না। ভক্তকে জমালয়ে যেতে হয় না, ভক্ত ভগবত লোকে গমন করেন। ভক্তকে ভগবান নিজের ধামে আশ্রয় দেন, নিজের চরণাশ্রয় প্রদান করেন। কলিযুগে কেবল ভক্তি, শুধু ভক্তিটাই সার। কারণ কলিযুগে ভক্তির টানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সামনে এসে দাঁড়ান। ভক্তির কারণে, অন্য কোনো কিছুর দ্বারা ভগবানকে বশীভূত করা যায় না, কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা। অন্য কিছুতে ভগবান বশীভূত হন না, একমাত্র ভক্তি কলির জীবকে মুক্তি দিতে পারে। কারণ অন্যান্য সাধন কলির যুগের জীবদের জন্য সহজ নয়। এই জন্য এই কলিতে কেবলমাত্র ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার কথাই বলছেন। এই ভক্তির মাহাত্ম্যের কথা শুনে ভক্তি মহারানী তিনি সর্বাঙ্গ পুষ্টি লাভ করলেন এবং নারদ মুনিকে বলছেন, হে দেবর্ষি, আমার উপরে আপনার নিশ্চলা প্রীতি রয়েছে, আমি সদাই আপনার হৃদয়ে থাকব, কখনো আপনার হৃদয় ছেড়ে যাব না। আপনি অত্যন্ত কৃপালু। তা আমার যেই দুঃখটা ছিল মনের মধ্যে, আপনি মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন। কিন্তু দেখুন, আমার পুত্ররা ওই যে জ্ঞান বৈরাগ্য, তারা তো এখনো অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাদের চেতনা তো এখনো ফিরল না। আপনি এদেরকে জাগিয়ে দিন। কি করা যায় জ্ঞান বৈরাগ্যের চেতনা ফেরানোর জন্য? দেবর্ষি নারদ কি করলেন? সেই জ্ঞান বৈরাগ্যের নিকট বেদধ্বনি, বেদান্ত বাক্য, বারবার গীতাপাঠ ইত্যাদি উচ্চারণ করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদের সেই বেদান্ত, বেদধ্বনি, গীতাপাঠ ইত্যাদি শ্রবণ করে ভক্তি মহারানীর পুত্ররা উঠে দাঁড়ালেন কোন রকমে, কিন্তু তাদের যেই ওই আলস্য, সেইটা এখনো কাটেনি। তারা চোখ খুলতে পারছে না, তারা এখনো ওই সর্বপ্রকারে চলতে অক্ষম হয়ে রয়েছে। কি করে তাদের এই অবস্থা দূর করা যায়? দেবর্ষি নারদ চিন্তা করতে করতে গোবিন্দকে স্মরণ করলেন। হে গোবিন্দ, কি করা যায়? এমন সময় দৈববাণী হলো। দেবর্ষি নারদ শুনতে পেলেন, হে মুনি, দুঃখ করো না, তুমি একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করো। সেই সৎকর্মের অনুষ্ঠান করলে তবেই তাদের এই দুরবস্থা দূরীভূত হবে, তাদের এই বৃদ্ধাবস্থা দূরীভূত হবে।
সেখানে সকলেই দেবর্ষী নারদের নিকটেই যে দৈববাণী হলো সেইটা শুনতে পেলেন। এখন দেবর্ষী নারদ চিন্তা করতে লাগলেন, ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না, যে দৈববাণী হলো সৎকর্ম করো, এখন কোন সৎকর্ম করব তা তো বলেননি, বলেছে সৎকর্ম করতে। কোন সাধন যার দ্বারা এই কার্য সিদ্ধি হবে? এখন এই সৎকর্মের কথা কে বলবেন? বলতে এই সৎকর্মের কথা সাধুরা বলতে পারবেন। এখন কোন সাধু বলতে পারবেন তাও তো জানি না। এখন দেবর্ষী নারদ তিনি ওই সেইখানে জ্ঞান বৈরাগ্যকে রেখে ওই অবস্থায় তিনি আবার সাধু খুঁজতে লাগলেন। যেখানেই যাকে পাচ্ছে জিজ্ঞাসা করছেন যে এইরকম দৈববাণী হলো সৎকর্ম করো, কি সৎকর্ম করব তা তো জানি না। এখন সাধুদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করছেন, তারা একে অপরকে বলা বলি করছেন যে দেবর্ষী নারদের থেকে বড় সাধু আর কে আছে। তা তিনিই বুঝতে পারছেন না কি করবেন, তা আমরা কি করে বুঝতে পারবো? দেবর্ষী নারদ বুঝতে পারছেন না, আমরা কি করে বুঝতে পারবো? নারদ ঋষি তিনি এটা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তিনি বদরিক আশ্রমে আসলেন। তিনি ঠিক করলেন সেইখানে বসে তপস্যা করবেন। ওই যখনই তপস্যা করার জন্য সেইখানে বদরিক আশ্রমে তিনি গেলেন, ওই যে এই তখনই উপস্থিত হয়েছেন, এই যে কথা হচ্ছে ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে সনক, সনন্দন, সনত কুমার, সনাতন, এই মুনিশ্রেষ্ঠ তেজময় তারা সেইখানে উপস্থিত হলেন। এই তখনই দেবর্ষী নারদের সঙ্গে ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। নারদ বলছেন, হে মহাত্মা, যে বহু ভাগ্যের ফলে আপনাদের সঙ্গে আমার মিলন হলো, এইবার দয়া করে একটু বলুন তো এমন কোন সৎকর্ম করলে এই জ্ঞান বৈরাগ্যের এমন দুরবস্থা দূর হবে? আপনারা তো বুদ্ধিমান বিদ্বান ব্যক্তি, সর্বদা ভগবত কথায় আপনারা মগ্ন থাকেন। এই ব্রহ্মার চার পুত্ররা সদা সর্বদা ভগবানের কথা শ্রবণে নিয়োজিত থাকেন, সদা সর্বদা ভগবানের লীলারও স্বাস্বাদন করেন। তা আপনারাই বলুন কি করে এই জ্ঞান বৈরাগ্যের এমন অবস্থা, এই দুরবস্থা দূর করা যায়? তখন ব্রহ্মার পুত্ররা বলছেন, হে দেবর্ষি, আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি মনের মধ্যে আনন্দ রাখুন। এদের উদ্ধারের একটা অতি সহজ উপায় তো আগে থেকেই রয়েছে। কি উপায়? যার দ্বারা এদের এই দুরবস্থা দূরীভূত হবে। বলছে, হে নারদ, অন্যান্য যত প্রকারের যজ্ঞ আছে, দ্রব্য যজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগ যজ্ঞ, সাধ্যায়রূপ জ্ঞান যজ্ঞ, বলছে এই সকল যজ্ঞের দ্বারা কি হয়? লোকে যজ্ঞ কেন করে? যজ্ঞ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই যজ্ঞের ফলে স্বর্গে গমন করা, পুণ্য লাভ হবে। যজ্ঞ করলে সেই পুণ্যের ফলস্বরূপ স্বর্গে যাবে, এই জন্য যজ্ঞ করে। এখন স্বর্গে যাওয়া মানেই তো মুক্তি লাভ না। আমরা গতকাল বলছিলাম জীবের পরমানন্দ লাভ হবে কিভাবে? সংসার চক্র থেকে মুক্ত হলে। যখনই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হবে তখনই জীবের মঙ্গল হবে, পরম কল্যাণ লাভ হবে, পরম আনন্দ লাভ হবে। এখন গীতার মধ্যে কি বলছেন অর্জুনকে? আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিন অর্জুন। হে অর্জুন, কেউ যদি ব্রহ্মলোকেও যায় তাহলে তাকে আবার এই সংসারের মধ্যে, এই জগতের মধ্যে আবার ফিরে আসতে হয়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই মায়াময় জগতের অবস্থান। কেউ পুণ্য কাজ করে ঊর্ধ্বলোকে গেল, স্বর্গে গেল, স্বর্গে গেলে
কতদিন থাকবেন? হে অর্জুন, ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকম বিশন্তি। কেউ পুণ্য অর্জন করেছে, পুণ্যের ফলে স্বর্গে গেল, স্বর্গের সুখ ভোগ করলো, যখন ওই পুণ্য শেষ বলছে আবার মর্তলোকে আসতে হবে। তাহলে স্বর্গলাভ এর দ্বারা তো জীবের মুক্তি হচ্ছে না। জীবকে আবার ঘুরে ঘুরে এই সংসার চক্রে পড়তে হচ্ছে। পুনরপি জনমম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠেরে শয়নম। এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। এই জন্য পণ্ডিতগণ নির্ধারণ করেছেন জ্ঞানযজ্ঞই হচ্ছে সেই সৎকর্ম, অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থের পারায়ণ, যার দ্বারা জীবের এই সংসার চক্র থেকে মুক্তি লাভ হয়, অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণের দ্বারা। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা কানে গেলেই ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মহাশক্তি লাভ করবে। যেমন সিংহের গর্জনে বনের মধ্যে ওই নেকড়ে আদি যারা রয়েছে সব পালিয়ে যায়, তেমনি এই শ্রীমদ্ ভাগবতের ধ্বনিতে কলিযুগের সমস্ত দোষ নষ্ট হয়ে যায়। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা শ্রবণে কলিযুগের দোষ নষ্ট হয়ে যাবে। এই প্রেমরস প্রবাহিনী ভক্তি তার দুই ছেলে জ্ঞান বৈরাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ক্রীড়া করতে থাকবেন। এই ব্রহ্মার পুত্ররা দেবর্ষি নারদকে শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের কথা বললেন। দেবর্ষি নারদ বলছেন, হে মুনিগণ, আমি বেদ বেদান্তের ধ্বনি, গীতাপাঠ ইত্যাদি করে তাদেরকে জাগানোর চেষ্টা করলাম, কোনো কিছুতেই তারা জাগলো না। তাই এই অবস্থায় কি শ্রীমদ্ ভাগবতের শোনালে তারা কি জাগবে? কারণ এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র, এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র তো বেদেরই এবং উপনিষদেরই সারাংশ, সার কথা। এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র কি? মঙ্গলাচরণে বলেছেন, ভাগবতের শ্লোকে বলছেন, নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম সুকমুখাত অমৃত দ্রব সংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহ রসিকা ভুবি ভাব। নিগম শাস্ত্র হচ্ছে কি? বেদ। বেদকে বলা হয় নিগম। বেদ হচ্ছে কল্পবৃক্ষ সদৃশ। সনাতন ধর্মের আদিগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। তা এই বেদরূপ বৃক্ষের গলিত ফল, পরিপক্ক ফল হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র, অর্থাৎ বেদ এবং উপনিষদেরই সারাংশ। যে কথা বেদের মধ্যে, যেই জ্ঞানের কথা বেদের শ্লোকের মধ্যে রয়েছে, বেদ মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে, তারই সারাংশ এই শ্রীমদ্ ভাগবত। তাই সার গ্রন্থের প্রয়োজন পড়লো কেন? কারণ বেদের যেই ভাষা, বেদের যেই জ্ঞান, সকলেই তো আর পণ্ডিত নন। তা বেদ অধ্যয়ন করে সেই জ্ঞানকে লাভ করা সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, কঠিন। সচরাচর হয় কি, কোনো জ্ঞানের কথা, সুকঠিন জ্ঞানের কথা আমাদের নিকট সরাসরি বললে আমরা বুঝতে পারি না। সেটাকে যদি কোনো গল্প আকারে উপস্থাপন করা হয়, কোনো ঘটনা আকারে বর্ণনা করা হয়, যে এমন এমন ঘটনা ঘটেছে, এই হয়েছে, অমুক ব্যক্তি এই কথা বলেছে,
তা এই রকম ঘটনা আকারে যদি উপস্থাপনা করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের বুঝতে সুবিধা হয়। উদ্দেশ্যটা কি? এই যে ঘটনা, এই মহাভারতের মধ্যে এত ঘটনা বা এই পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে এত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, ঘটনা শোনার জন্যই কি ঘটনা বর্ণনা? কোন রাজা কি করেছে, কার সাথে কি হয়েছে, সেই সকল শুনে আমাদের কি হবে? বলছে না, এই সকল ঘটনার মধ্যে মধ্যে কিছু ওই তাৎপর্য রয়েছে, কিছু জ্ঞান উপদেশ রয়েছে। ওই জ্ঞান উপদেশগুলো বোঝানোর নিমিত্তেই ঘটনার অবতারণা। জ্ঞানগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই জ্ঞান। ঘটনাটা উদ্দেশ্য নয়, ঘটনাগুলো আনুষঙ্গিকভাবে যেইখানে যা বলার প্রয়োজন সেইখানে বলেছেন। আমি এত ওই মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদি ঘটনা শ্রবণ করলাম, কিন্তু তার যেই শিক্ষা সেইটা আমি অন্তরে ধারণ করতে পারলাম না, তাহলে এই সকল ওই শুনে কোনো লাভ হবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই জ্ঞানটুকু লাভ। তা বেদের যেই জ্ঞান, সেই বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞানকে একেবারে সার অংশটুকু, যতটুকু আমাদের প্রয়োজন, আমরা যতটা সহজ করে বুঝতে পারি, মহামুনি বেদব্যাস এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের মধ্যে তিনি বর্ণনা করেছেন। তাই এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে বলছেন বেদ এবং উপনিষদের সারাংশ। তাই দেবর্ষি নারদ বলেছেন যে হে মুনিগণ, তাদেরকে বেদধ্বনি শ্রবণ করানো হলো, তাতে তারা জাগেনি, তাহলে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করালে কি তারা জাগবে? কারণ এই শ্রীমদ্ ভাগবত তো বেদেরই সারাংশ। দেবর্ষি নারদ এই কথা বললেন। তখন সেই ব্রহ্মার পুত্ররা, মুনিরা বলছেন, হে দেবর্ষি, শ্রীমদ্ ভাগবত বেদ এবং উপনিষদের সারাংশ ঠিক আছে, কিন্তু এই শ্রীমদ্ ভাগবত বেদ থেকে আলাদা এবং বেদের ফলস্বরূপ হওয়াতে অতি উত্তম। কেন উত্তম? বেদের যেই জ্ঞান, উপনিষদেরও সেই জ্ঞান, ভাগবতেরও সেই জ্ঞান, তাহলে এখানে উত্তম কেন বলছেন? দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, আমূলাগ্রম রসস্তিষ্ঠন নাস্তে ন স্বত্বতে যথা সভূয় সম্পৃথকভূত ফলে বিশ্ব মনোহর। একটা আম গাছ, আম গাছের শিকড় মাটি থেকে যেই রসটা সংগ্রহ করে, শিকড় রস সংগ্রহ করে কি করে? কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যায়। কাণ্ড থেকে শাখা প্রশাখা পাতায় সেই একই রস প্রবাহিত হয়। যখন গাছের মধ্যে ফল আসে, আম আসে, আমটা পরিপক্ক হয়, তা সেই আমের মধ্যে ওই একই রসই যায়। কাণ্ড দিয়ে শিকড় দিয়ে যেই রসটা প্রবাহিত হয়, সেই রসটাই কিন্তু ফলের মধ্যে যায়। আমটা যখন পরিপক্ক হয়, আমটা পেড়ে যখন আমরা খাই, আমটা মিষ্ট লাগে না? আমটা মিষ্ট হয় দেখে আম গাছের একটা পাতা নিয়ে খাবেন তো। আম যেরকম মিষ্টি, আমের পাতা কি সেই রকম মিষ্টি? আম গাছের ডালপালাগুলো কি মিষ্টি? আম গাছের শেকড় চাবাবেন, সেটা কি মিষ্টি? মিষ্টি হচ্ছে শুধুমাত্র ওই ফলটাই, কিন্তু একই রস কোথায়? একই রস শেকড়েও প্রবাহিত হচ্ছে, একই রস কাণ্ডের মধ্যেও প্রবাহিত হচ্ছে, একই রস পাতার মধ্যেও যাচ্ছে, সেই একই রস ওই ফলের মধ্যেও গেছে, কিন্তু মিষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র কি ফলটা, পুরো গাছটা কিন্তু মিষ্টি নয়। ঠিক তদনুরূপ ভাবে এই যেই জ্ঞান বেদের মধ্যে আছে, সেই জ্ঞান ওই উপনিষদের মধ্যেও আছে, একই জ্ঞান ওই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে আছে।
কিন্তু উত্তম হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র। এই শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে বেদাদি শাস্ত্রের ওই পরিপক্ক ফল। যেমন গাছের আমটা সুমিষ্ট, তেমনি এই বেদাদি শাস্ত্রের সুমিষ্ট পরিপক্ক ফল হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতটা উত্তম। এখানে কিন্তু বেদকে ছোট করা হচ্ছে না, বেদকে কিন্তু উপেক্ষা করা যাবে না, বেদকে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। কারণ আমাদের আদি শাস্ত্রই হচ্ছে বেদ, মূল শাস্ত্রই হচ্ছে আমাদের বেদ। বেদ শাস্ত্রের পরিপক্ক ফল হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত। যেমন আপনি বছরে একবার ওই আম গ্রহণ করেন, আমটা মিষ্টি। এখন তাই বলে কি আপনি গাছটা তুলে ফেলে দেন যে না গাছটা মিষ্টি না, আমটাই মিষ্টি, আমগুলো রাখবো, গাছটাকে কেটে ফেলে দেবো? গাছটা আর দরকার নাই, গাছটা কেটে ফেলো। যদি গাছটা না রাখেন তাহলে আমটা ধরবে কোথায়? ওই ফলের আধারটা হচ্ছে বৃক্ষ। এইখানে আপনি বৃক্ষটা উৎপাদন করে ফেলে দিলে পরের বছর তো আর আপনি আমটা পাবেন না। সেই সুমিষ্ট ফলের জন্য আপনাকে ওই বৃক্ষটা রাখতে হবে। বৃক্ষটাকে আপনি অনাদর করতে পারবেন না। ঠিক তেমনি শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র উত্তম, কিন্তু তাই বলে আপনি বেদকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারবেন না। আপনি বেদ অধ্যয়ন না করতে পারেন, কারণ বেদ কঠিন, আপনি পড়তে পারছেন না, বা বেদের জ্ঞান আপনি বুঝতে পারছেন না। এই জন্য আমাদের সহজ করে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যাতে আমরা সহজে সেই ভক্তিকে লাভ করতে পারি, ভগবানের কথা শুনতে পারি, সেই জ্ঞানটুকু আমরা হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তাই এখানে বলছেন ওই একই হলেও শ্রীমদ্ ভাগবতকে বলছেন উত্তম। যেমন দুধের মধ্যে ঘি থাকেই, কিন্তু আলাদা করে ঘিয়ের স্বাদ পাওয়া যায়? আপনি যখন দুধ খান তখন কি ঘিয়ের স্বাদ পান? ঘিয়ের স্বাদ পান না। ঘিয়ের স্বাদ পেতে গেলে কি করতে হবে? দুধ থেকে আলাদা করে ঘিটাকে তুলতে হবে, তবেই আপনি ওই ঘিয়ের আলাদা স্বাদটা পাবেন। ঠিক তদনুরূপ ভাবে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র সার অংশ। ঘিটা যেমন দুধের স্বাদ, তেমনি বেদাদি শাস্ত্রের সার হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র। ভক্তি লাভ করতে গেলে এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের প্রয়োজন। যদি বলছে বেদ অধ্যয়ন করে ভক্তি পাওয়া যাবে, বলছে না, বেদ অধ্যয়ন করে আপনি ভক্তি পাবেন না। কিরকম? আপনি কোনো মিষ্ট পদার্থ তৈরি করবেন, পায়েস বানাবেন বা পিঠা বানাবেন, আপনি সেগুলো রান্না করার সময়, মিষ্টি তৈরির সময়, পায়েস করার সময়, পিঠা করার সময় কি ব্যবহার করেন? চিনি ব্যবহার করেন মিষ্ট হওয়ার জন্য। এখন চিনি তৈরি হয় কিসের থেকে? আখের থেকে। তাহলে সরাসরি আখের রসটা দিলেই তো হয়। আখের রস দিয়ে, আখের রস দিয়ে পায়েস হয়, আখের রস দিয়ে চিনি এই পিঠা হয় না। তাহলে ওই আখের রসটা বের করে সেই রসটাকে ঘনীভূত করতে করতে যখন চিনি হয়, তখন সেই চিনিটা দিলেই মিষ্টিটা হয়। আখের রস দিলে কিন্তু মিষ্টিটা হয় না। ঠিক তদনুরূপ ভাবে ওই বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা আপনার ওই যা হয় না, সেইটা আপনার এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের দ্বারা হয়। এই জন্য ভাগবত কথার কথা বলছি। এই ভাগবত পুরাণটা বেদেরই সমান। ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস এটিকে প্রকাশিত করেছেন। বেদব্যাস তিনি সুবিধার জন্য বেদকে বিভাজন করলেন, তারপর তিনি মহাভারত রচনা করলেন, পুরাণ রচনা করলেন, সপ্তদশ পুরাণ রচনা করলেন। তথাপি বেদব্যাসের মনের মধ্যে মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন হয়নি, কিছু যেন অপূর্ণ রয়ে গেছে। কি অপূর্ণ রয়ে গেছে সেইটা চিন্তাগ্রস্ত মহামুনি বেদব্যাস।
এমন সময় সেখানে দেবর্ষী নারদ এসেছে। দেবর্ষী নারদ হচ্ছে বেদব্যাসের গুরু। দেবর্ষী নারদকে দেখে বেদব্যাস উঠে দাঁড়ালেন। দেবর্ষী নারদ বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে বেদব্যাস, তোমাকে এইরকম চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? তুমি তো বেদ বিভাজন করলে, মহাভারত রচনা করলে, পুরাণাদি রচনা করলে, কত কিছুই তো করলে। বেদব্যাস বলছেন, মুনিবর, আমি এত কিছু করেছি বটে, তথাপি মনে হচ্ছে আমার যেন কোনো কিছু করা বাকি রয়ে গেছে। আমি কি যেন করিনি, একটা অপূর্ণতা, অতৃপ্তি আমার মনের মধ্যে, কি যেন করিনি। তখন দেবর্ষী নারদ বেদব্যাসকে বলছেন, হে বেদব্যাস, তুমি সবকিছু করেছ। ধরো তুমি একটা সুন্দর নৌকা সাজিয়েছ, নৌকার মধ্যে সবকিছু আছে, কিন্তু ওই নৌকার মধ্যে তুমি পাল দাও, যার কারণে তোমার সেই নৌকাটা অগ্রসর হচ্ছে না। তদনুরূপ ভাবে তুমি সবকিছু করেছ, কিন্তু ভগবানের কথা বর্ণনা করেনি, শ্রীমদ্ ভাগবত বর্ণনা করেনি, যার কারণে তোমার মনের মধ্যে, তোমার মনের এই অবস্থা। এই দেবর্ষী নারদ তিনি বেদব্যাসের মনের দুঃখ দূর করার জন্য এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের উপদেশ দিয়েছিলেন 4টি শ্লোকে। দেবর্ষী নারদ চতুশ্লোকে ভাগবতের কথা বলেছিলেন বেদব্যাসকে। সেই চতুশ্লোকে ভাগবতকে মহামুনি বেদব্যাস এই 18,000 শ্লোকে শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের বর্ণনা করলেন। এই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের কথাই ব্রহ্মার পুত্ররা ভক্তি মহারানীর পুত্রের নিকট পুত্রদেরকে শোনাতে হয়েছে। বহু জন্মের যদি অর্জিত পুণ্য উদয় হয়, মানুষ অনেক পুণ্য কর্ম করেছে, বহু জন্মের পুণ্যের ফলে মানুষের সৎসঙ্গ লাভ। বহু জন্মের পুণ্য উদিত হলে সৎসঙ্গ লাভ হয়। আর সৎসঙ্গ লাভ হলে কি হয়? আমাদের মনের মধ্যে যেই অজ্ঞানতাজনিত মোহ এবং মদ, গর্ব রয়েছে, সেইটা নাশ হয়ে বিবেক জাগ্রত। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞানতা দূর হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মোহ দূর হচ্ছে না। মোহটা কি? যা কিছু আমার নয় সেইটাকে আমার মনে করছি, এটাই হচ্ছে মোহ। যেমন এই জগৎ সংসার, জগৎ সংসারটা আমাদের নয়, আমার নয়। আমরা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীতে, এই জগতে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র। গীতায় বলছেন না যে জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু, যে জন্মগ্রহণ করেছে তার একদিন মৃত্যু হবে। আমরা এই জগতে ক্ষণিকের অতিথি মাত্র। ক্ষণিকের জন্য এসে আমরা কি চিন্তা করছি? আমরা মনে করছি এইখানে মনে হয় আমি চিরকাল থেকে যাব, আমার কখনো মৃত্যু হবে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এইটা আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, আত্মীয় স্বজন, অর্থ, বিত্ত, বৈভব, সম্পদ
সবকিছুকে আমার মনে করছি, এগুলো সব আমার, এইটা আমার, ওইটা আমার, এইটা আমার, কিন্তু কোনো কিছুই কি আমার? যখন যেদিন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ছেড়ে আত্মাটা বেরিয়ে যাবে, তখন আর কোনো কিছু সাথে যাবে না, সবাই ওই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেহটাকে ছাই করে দেবে। যেই এই যাদেরকে এতদিন আমার আমার বলেছেন, এই আমার পুত্র, আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার পরিজন, তারাই দেখবেন ওই তাড়াতাড়ি আপনাকে ঘর থেকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। তাহলে কোনো কিছুই আমার নয়। এই যে কোনো কিছু আমার নয় কিন্তু মনে করছি আমার, বলছে এইটাই হচ্ছে মোহ। আর এই যে আমার মনে করে, এর কারণে আমার মনের মধ্যে যে অহংকার, আমি অনেক বড় কিছু, আমার অনেক কিছু আছে, আমার কিসের কি নাই, ধন জন যৌবন শক্তি সামর্থ্য কি নাই আমার, এই যে মিথ্যা বিষয় নিয়ে আমি যে অহংকার করছি, এই যে গর্ব, বলছে এগুলি এই তখনই নাশ হবে যখনই আমাদের সৎসঙ্গ হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ হচ্ছে, সাধু সঙ্গ হচ্ছে, ততক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এই মোহ, এই অহংকার দূরীভূত হবে না, আমাদের এই বিবেক জাগ্রত হবে না। দেবর্ষি নারদ তিনি ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সুখদেব কথিত শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের কথামৃতের দ্বারা যত্ন সহকারে তিনি জ্ঞানযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সেই ভক্তি মহারানীর নিকট যে মহিমা, ভাগবত শাস্ত্রের যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন দেবর্ষি নারদ। ভগবানের করুণা হলে আমরা সবাই আবার আগামী সন্ধ্যায় শ্রবণ করব। আজকের মতো হরিকথা এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। বলিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি জয়। জয় শ্রী রাধে।